एक पिंड विच राजा अपनी पत्नी अते वजीर नाल वड्डे महल विच रहिंदा सी। उस महल विच एक वड्डा खूह सी जिस तो राजा पानी पींदा सी। एक खूह पिंड विच सी जिस तो खूह दे पिंड वासी पानी पींदे सन। एक दिन पिंड विच एक जादूगरनी आउंदी है अते वो पिंड वाले खूह विच जादू वाली पुड़िया पा दिंदी है। हुण पिंड दा जिहड़ा भी व्यक्ति उस खूह विचों पानी पींदा सी वो पागल हो जांदा सी। पिंड विच पानी दा एक ही स्रोत होण दे कारण अपनी प्यास बुझाउण दे लई मजबूरन पिंड दे लोकां नूं उस खूह तो पानी पीना पिया। हौली हौली सारा पिंड ही पागल हो गया अते वो राजे दे महल ते जाके उस दे दरवाजे ते जाके रौला पाउण लगे कि राजा पागल हो गया है, इस नूं बदलिया जावे। पागलों का बहुत बड़ा इकट्ठ अपने महल के बाहर देख के राजा बहुत डर गया अते वजीर नूं कहंदा कि हुण की कीता जावे। ते वजीर ने राजे नूं कहा कि राजन, इन्हां तो बचण दा इक्को ही तरीका है कि जिस खूह तो इन्हां ने पानी पीता है तुहानूं भी उसे ही खूह तो पानी पीना पवेगा। अक्सर अजिहा हुंदा है कि कोई भी पागल व्यक्ति अपने आप नूं पागल नहीं समझदा, वो समझदा है कि दूसरा व्यक्ति पागल है। इवें ही राजे दे महल दे बाहर बहुत बड़ा इकट्ठ सी। राजा इकल्ला सी। पागलों का बहुत बड़ा इकट्ठ होने के कारण उन्हां नूं इंज लगदा सी कि ऐसी ही सही हाँ। दुनिया के इतिहास विच अक्सर अजिहा हुंदा रहा है कि जद भी कोई पूर्ण पुरख लोकां नूं परमात्मा दे रास्ते ते सेहत देण लई धरती ते आया ते दुनिया ने उस नूं पागल समझिया है। दुनिया का बड़ा इकट्ठ होने के कारण वो पागलों की भीड़ ने हमेशा ही पूर्ण पुरख नूं अपने तो बखरा समझ के पागल समझ के उन्हां नूं परेशान किया है। जिवें कि गुरु नानक देव जी दुनिया नूं तारण वास्ते आए सन, लोकां ने गुरु नानक महाराज जी दे पत्थर मारे अते उन्हां नूं भूत अते बेताला कहा। जो गुरु नानक महाराज जी अपनी बाणी विच फरमाउंदे हन, मारू महला पहला, कोई आखे भूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, भया दीवाना शाह का नानक बहुराना, हो हर बिन अवर ना जाना, हो हर बिन अवर ना जाना। इवें ही पंजवें पातशाह नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे पूरे जीवन विच युद्ध करने पए अते अपना सरबंस दान करना पिया, कौम दे लेखे लाउणा पिया। इन्हां ही पागलों लोकां ने सुकरात नूं जहर दे दिता सी, जीसस नूं सूली ते चढ़ाया सी। इहो ही दुनिया ने ओशो नूं जहर दे दिता अते इत्थों तक कि ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन नूं भी आराम नाल जीना दिता अते उन्हां उपर सरकारां ने झूठे मुकदमे पा के केस चलाए। फिर वो राजा उस वजीर की गल सुन के राजा उस खूह तो पानी पीने चला गया अते वो भी उन्हां पिंड दे लोकां वर्गा हो गया अते पिंड दे लोकां ने बहुत जश्न मनाया कि साडा राजा ठीक हो गया है। इस कहानी तो यह समझ आउंदा है कि जदों भी कोई महापुरुष ने गुरु या अवतार ने धरती ते आउणा कीता है लोकां नूं तारण दे लई, तां लोकां ने उन्हां नूं पागल समझिया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछली वीडियो विच असीं यह सरवण कीता है कि किवें संत सिंह जी मस्कीन ते ओशो की मुलाकात हुंदी है अते ओशो अते संत सिंह जी मस्कीन जी दे बचपन दे पहलुआं नूं जाणिया है। आओ हुण सरवण करदे हां कि किवें दोवें महान शख्सियतां दा मिलाप अते उन्हां विच होई वार्तालाप नूं विस्तार नाल जाणदे हां। सन 1957 ईस्वी विच ओशो जबलपुर दे एक कालेज विच प्रोफैसर सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। सन 1965 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਓਸ਼ੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਿਨ उस गुरुद्वारे विच पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरपुरब मनाया जा रहा सी। मस्कीन जी की कथा खत्म हो जाने के बाद ओशो ने गुरुद्वारे के प्रबंधकों तो
ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਸਹੀ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਓਸ਼ੋ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਓਸ਼ੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਥਾ ਜੋ ਓਸ਼ੋ ਜੀ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਥਾ ਤੋਂ ਓਸ਼ੋ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਓਸ਼ੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਓਸ਼ੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਆਚਾਰਿਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਓਸ਼ੋ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਸ਼ੋ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਓਸ਼ੋ ਅਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ 1965 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਚਾਰਿਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਸ਼ੋ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਓਸ਼ੋ ਅਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅਤੇ ਓਸ਼ੋ ਇਕੱਠੇ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅਤੇ ਓਸ਼ੋ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਸਕੀਨ ਅਤੇ ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਓਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅਰਥਾਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਓਸ਼ੋ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।